ኢልሙዲን ኢስላማዊ ስቱዲዮ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبرته وندموت شهدوت إن شاء الله تعالى القول الجلي في حل الفوض مختصر عبد الله الهرري كتنك من ملكة لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فيجب في كل خمس من الإبل شاة. فيجب قديتانو في كل خمس بيامستو من الإبل كجمل شاة ضؤن عند بجمل سنو أكملت سنة عند عمتي مولاتن أو أسقطت مقدم أسنانها ويمي في الترسوان يا ولا كش مال سنو أو معزن وينفيل أكملت سنتين هلت عمتي مولاتن وفي 10 جملوت شاتاني هلت فيلوت نميستو وفي 15 ب15 جملوت 3 شياهن 3 فيل نميستو وفي 20 بهايا جملوت 4 شياهن 4 فيلوت وفي 25 بهايا 5 جملوت بنت مخاضين يترجزباتن يجمل لج بنت مخاض من الإبل. نعم يترجزبات يهونتن يجمل لج عند عمت يمولاتن مالسنو. ويجب قديتانا في كل 40 بيارباو من الغنم كفيلوت شات نعم عند فيل مستت جذاعة ضأن ترسن يا فلسويم ينك عليه هنا بق أي لها سنة عندمت مولاتن أو ثانية معزن ويم هلتامت يهونو فيل أي لها سنتان. نعم هلتامت مولاتن فيل مالسنو. ويجب في كل 30 بي 3 واجب هنال من البقر ككبتوች تبيع ذكر እናቱን መከት የደረሰ ወንድ ጥጃ ማለት ነው። وهو ثم له سنة من البقر ከከብቶች አንድ አመት የሞላው وفي كل 40 ከያርባው ደግሞ ሙስነቱን ጊዳር ነው የሚሰጠው። وهي እሷም ما لها سنتان ሁለት አመት የሞላት ማለት ነው። ሁለት አመት የሞላት نعم. والأنعام التي نزان تساوج بين النصابين بهولت የግዴታ ቁጥሮች መካከል ባለው አፍውን ይቅር የሚባል ነው። لا زكاة فيها በሷ ላይ ምንም ዘካ የለም። ثم إن زادت ماشيته على ذلك المذكور ከተቀስነው በላይ እንስሳዎቹ የሚጨምሩ ከሆነ ففي ذلك الزائد በዛ በጨመረው ላይ ተፍሲሉን ዝርዝር ይኖረዋል። يعلم የሚታወቅ የሆነ من كتبين ከኪታቦች أوسع من هذا المختصر ከዚህ አጭር ኪታብ ሰፋ ባሉ ኪታቦች ውስጥ ማለት ነው። ويجب عليه أي على من ملك شيئا አንዳችን ነገር የራሱ ንብረት ባደረገ ሰው ላይ ያለበት زائدا የጨመረን من الأنعام ከእንስሳዎች عن النصاب الذي ذكرناه ከዋሳነው ከጠቀስነው የዘካ መጠን በላይ ጭማሪን ያገኘ ሰው ይጠበቅበታል። أن يتعلم الإبمار ما أوجبه الله تعالى عليه من الزكاة ከዘካ አላህ ዋጅብ ያደረገበትን فيها أي في ماشيته በፍየል በግመልና በከብቶች ላይ ማለት ነው። ሌላኛው وأما التمر تمر والزبيب وين والزروع المقتاتة حالة الاختيار بمجوتنا بمرجع جزيك اللب يمدرج أزرئت كسوستو فأول نصابها بمجمريو يكتر متن 5 أوسق كأمس دولار فلا زكاة فيما دون ذلك كزيبان نسى زكاة اللم. وهي سم آيل 5 الأوسق هي 5 دولار يلنو 300 صاع 300 قلنا سهون بصاعه عليه الصلاة والسلام بنبياتن يقولنا لكيته. وذلك يم لأن الوسق عند دولة بتشاون 60 صاعا 60 قلنا سهون فتكون الخمسة الأوسق هي مسم دولة هنا 300 صاع 300 قلنا هنا والصاع عند قلنا 4 أمدادنا رتفني سهون والمد عند فني دقم هو السو ملء كفي الرجل معتدل يتسكاكل تفطر يالو باللسب يهولت مداف الجوتون ميمولو ياكل مد بلد. ولهذا لزهم قال المصنف رحمه الله تعالى بصاعه عليه الصلاة والسلام من نبياتين يكوننا ملك ملون بزلزينو يتناقرت. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم عياره نبياتين يكوننا لكيتو دمو متانو أي قدره متانو موجود إلى الآن بالحجاز فاوندرس حجاز لاي مدينة مكة لاي يقينيالو. ومن أحكام الزروع أهونم كأزريتوش هقوتشنا ደንቦች መካከል ይጨመራል ይመደባል። أنه صم يضم የሚጨመር መሆኑ የሚላፈጥ መሆኑ ዘርዑ ላሚ አንድ አመት ውስጥ ያለ ምርት بعده الى بعد ከፊሉ ወደ ከፊሉ
ይጨመራል في إكمال النصاب ቁጥሬታውን ለማሟላት ተብሎ 5 ዳውላ እንዲሆን ተብሎ ማለት ነው። ይሄን የሚሆነው መቼ ነው? ባይሆን ኢን ተሐደል ጅንሱ ጎሳው አንድ ሲሆን ነው። ኢን ተሐደል ጅንሱ ጎሳው አንድ ሲሆን ወካነ الحصاد መመረቱም ሲሆን ነው في عام واحد በአንድ አመት ውስጥ። ስለዚህ ሁለት ገደብ አገኘ። አንደኛ ጎሳው አንድ ይሁን አይነቱ ቢለያይም ከለሩ ይሄ ነጭ ቀይ የሚለው ቢለያይም ወከዛሊከ የተመረተበት አመት አንድ ይሁን እንጂ ቀጣይ አመት ያመረትከውን ሁለት ዳውላ ምርተህ ከሆነ አሁን ደግሞ 3 አመርተህ ከሆነ አሁንኛው አመት ላይ ያኛውን ከዚህ ጋር ታገናኘው። فاذا كمل النصاب ቁጥሬታው ከሞላ بضم الزرع الاول የመጀመሪያውን አዝሪት በመጨመር الى الزرع الثاني ወደ ሁለተኛው ምርት وجبت الزكاه زكاه ዋጅብ ይሆናል። ወላው اختلف النوع አይነቱ ቢለያይም ማለት አይነቱ አንዱ ቀይ አንዱ ሌላ አይነት ቢሆንም አሁን ለምሳሌ የስንዴ አይነት ይለያያል። ነጭ አለ፣ ጥቁር አለ አይደለ? ሌሎችም በቆሎም ቢሆን የማሽላም ቢሆን አንዱ ካንዱ ይለያያል ማለት ነው። ይሄ አይነቱ ቢለያይም ግን ጎሳው አንድ አይነት ከሆነ የበቆሎ ዘር የጤፍ ዘር ከሆነ ይሄ ችግር የለውም ቢለያይም። ወላው የከመሉ እንዲሟላ ይደረግም ጅንሱ ሚነዝሩ ከአዝሪቶች የሆነው ጎሳ ጅንሲን አኸረ በሌላኛው ጎሳ ለኢትማም النصاب ቁጥሬታው እንዲሟላ ተብለው ማለት ነው። ለምሳሌ ከሽዒሪ ነዓም ገብስ ማል ሒንጦቲ ከስንዴ ጋር ገብስ ከስንዴ ጋራ አንዱ ከአንዱ ጋር አይጨመርም። ፈለው ካነ ቢሆን عنده ከሰውየው ጋራ ሸዒሩን ገብስ ወሒንጦቱን ስንዴ ቢኖረው ወኩሉን እያንዳንዱ منهما ከነርሱ አቀሉ ያነሰ ሆኖ من 5 አውሱቅን ከ5 ዳውላ ያነሰ ሆኖ ይሄ ካለው فلا تجب فيه الزكاه በሱ ላይ ዘካ ግዴታ የለበትም አሉ። ወለው ካነ መጅሙዑሁማ ስብስባቸው እንኳን ቢሆንም 5 አውሱቅን 5 ዳውላ የሚሞላ እንኳን ቢሆንም ለምን لانهما جنسان ምክንያቱም ሁለት አይነት ጎሳ ስለሆነ የተለያዩ ጎሳዎችም ስለሆኑ فلا يضم هذا الى هذا ይሄኛው ወደዛኛው የሚላፈጥና የሚጨመር አይደለም። في اكمال النصاب ቁጥሬታውን ለማሟላት ተብሎ بخلاف النوعين ሁለት አይነቱ ሁለት የሆነ ሲቀር من جنس واحد ከአንድ ጎሳ ሆኖ አይነቱ የተለያየ ሲቀር ለምሳሌ ከቡሪን ሻሚይን የሻም ሀገር ስንዴ ወቡሪን ሚስሪይን የግብጽ ስንዴ ጋራ አብሮ በአንድ አመት ከተመረተ ይሄ ምንም እንኳን ከለራቸው ቢለያይም አይነታቸው አንዱ ካንዱ ይለያያል። ቢለያይም እንኳን ጎሳው ስንዴ የሚለው ቡር የሚለው ስለሚይዛቸው ግድ ይሆናል። فإنهما يضمان ለዚህ ከሆነ አንዱ ካንዱ ይጨመራል ማለት ነው። وتجب الزكاه وهم زكاه واجب ይሆናል في التمر والزبيب وفي التمر والزبيب በተምርና በወይን ላይ يبدو الصلاح የሚበላበት ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ የሚውልበት ግልጽ ከሆነ ጥቅም ላይ የሚውልበት ደረጃ ግልጽ ከሆነ بيبدو الصلاح ሶላህ ማለት ምንድነው? ለጥሩ ነገር ለመልካም ወይ ለመበላት የመድረሱ ነው ይሄ ሶላህ የሚባለው እና ስለዚህ ቡዱጉ ምንድነው? ግልጽ መሆን ነውና ጥቅም ላይ መዋሉ ግልጽ ከሆነ ወለው في حبة በአንድ ፍሬ እንኳን ቢሆን አንዷ ፍሬ ከበሰለች ማለት ነው። ومعنى بدو الصلاح بدو الصلاح የሚባለው ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ የሚውልበት ግልጽ ሲሆን የተባለው ሙዚቃ ይፈልግበትና ማዕናው ምንድነው? አንተ ظهر علامه بلوغه የመድረስ ምልክቱ መታየቱ ነው ሊታይ ነው ይፋ ሊሆን ነው። ሲፈተን ይطلب في هذا الاكل ለመበላት የሚደርስበት መገለጫ መድረሱ ነው። ለመበላት የሚደርስበት መገለጫ መድረሱ غالبا በብዛት ማለት ነው። ለምሳሌ ከظهور التلون የፍሬው ከለር ወይም ቀለሙ መቀየሩን ይመስል في العنب الذي يتلون ፍሬው በቀለሙ በሚታወቅ ወሌላኛው ደግሞ ومبادئ النضج መብሰል በመጀመሩ في غيره ከዚህ ከወይን ውጭ ባለ ማለት ነው። وتجب هن واجب ይሆናል في الزرع በአዝሪቶች ላይ عند اشتداد الحب ቅንጣቱ ወይም ፍሬው ሲጠነከር ገና ጮርቃ ያለ የለም። ولا يسح الاخراج زكاه ይሰጥም አይቻልም الا بعد جفاف التمر والزبيب ተምርና ወይን ከደረቀ በኋላ وتصفيه الحب ፍሬው ከተጣራ በኋላ من صنبوله ከገለባው ወይም ከዘለላው ونحو ذلك ይህንንም ከመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው። ويجب فيها اي التمر والزبيب والزروع በተምር በወይንና በአዝሪት ላይ ግዴታ ነው على عشر አንድ አስረኛን መስጠት ان لم تسقى بمؤنة በወጪ ካልተጠጣ ማለት ነው። كما اذا سقيت بماء المطر او النهر ወይ በፈሳሽ ውሃ እንደመስኖ ያለው ወይ በዝናብ ውሃ የተጠጣ ከሆነ ከአንድ አስረኛ ነው የሚሰጠው። አንድ አስረኛው ለደሃ ይሰጣል ነው። فيخرج يوطال عن 300 صاع ከ300 ቁና 30 صاعا 30 ቁና ይሰጣል። ይገባናው ከ300 ቁና 30 ያክል ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ويجب فيها አሁንም በሷ ላይ ዋጅብ ነው ንስፉሁ አይ ንስፉ العشر የአንድ አስረኛውን ግማሽ ንስፉ العشر የአንድ አስረኛውን ግማሽ ይሰጣል። ان سقيت بها اي بمؤنة በወጪ ከሆነ የተጠጣው ያም كما اذا سقيت የተጠጣን ይመስል بماء በውሃ نقلته الدواب من محله ከቦታው
ውሃው ከሚፈልቅበት ቦታ ላይ በእንስሳ የተጋዘ ከሆነ በግመልም ይሁን በአህያ ኢለ ዘርዒ ወደ እርሻ ቦታ አላ ዙሁሪሃ በጀርባዋ እየተሸከሙ እንደዚህ የተጫነ ወደዛ በዚህ ልክ ከሆነ ማለት ነው። አው ዱላብ ለዚ ወይም በዛ ዱላብ አለዚያም ቱዲሩሁ ዳባ እንስሳ የምታሽከረክረው እንስሳ እንደዚህ እግራቸው ላይ ሆነ ወይ ደግሞ ሆነ ቦታ ላይ ታሰርና እንደዚህ በተሽከረከሩ ነሱ ዙሪያውን ሲዞሩ በዛ እንጨት ዙሪያውን ሲዞሩ ከዛ በኋላ ውሃው እየተረጨ ወደ እርሻው እንዲገባ የሚደረግበት መንገድ ዱላብ ይባላል። መርሐባ አው ቢናዑራ ወይም በናዑራ አው ቢሙድኸቲል ማ ወይ ደግሞ ውሃው ራሱ እየተሽከረከረ የሆነ ነገር ይከፍቱና ከዛ እሱ ላይ እየተሽከረከረ ውሃው ወደ እሱ ጋር እንዲሄድ የሚደረግበት መንገድ ነው። نعم ስለዚህ በዚህ ከሆነ فيخرج يوطل عن 300 صاعين ك300 ቁና حينئذ الزين ጊዜ 15 صاعا 15 ቁና ያው የ30 ግማሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። هكذا نعم አሁን ዱላብ የሚለውን ወይ ናዑራ የሚለውን ማወቅ ከተፈለገ ጉግል ላይ ሪሰርች አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። مرحبا وما زاد ከጨመረ على النصاب المذكور አሁን ከተጠቀስነው ቁጥር በላይ ከጨመረ ወሆስመ 5 አውሱቅና ምትዳውላ ነውና اخرج منه اي الزائد ከዛ ከጨመረው የሚወጣል بقسطه ተገምቶ ታስቦ ወለው ካን የሲራን የተወሰነ እንኳን ቢሆን ማለት ነው። የተወሰነ እንኳን ቢሆን ከሱ ይወጣል ማለት ነው። نعم لان العفو لا يدخل هنا ዚቦታ ላይ ይቅርታ የሚባል ነገር የለም። አይ ችግር የለም ይታለፍ ይባል ነገር የለም። የተወሰነው ከጨመረ ከተወሰነውም ጭምር አስበህ ታወጣለህ ነው። بخلاف الماشية እንስሳዎች ሲቀር እንስሳ ከሆነ ፍየል ከብት ግመል ያላቸው ከሆነ በመሐከል ላይ ያለው አፍው ነው فلا زكاة فيها ነው ያለው ከማመረ እንዳለፈልን ማለት ነው። ولا زكاة ዘካ የለም فيما دون النصاب ቁጥሬታው ባልደረሰ ምንም ዘካ የለም። ወሆስም ደግሞ ምንድነው ቁጥሬታው 5 ተዋሱቅን ያው እስከ 5 ዳውላ ነው አይደለ 5 ተዋሱቅን እስከ 5 ዳውላ ነው። እዚህ ካልደረሰ ዘካ የለም ኢላ እየተጠወዐ ማሊኩ ባለቤቱ ሊላህ ያለ ከሆነ እንጂ ማለት ባለቤቱ ሊላህ ብሎ ከወጣ ኸይር ማሻአላህ ነው። ግን ሊላህ ብሎ እሱ የማይወጣ ከሆነ ሊላህ ብሎ ካልሰጠ ግን ያንተ ይጠበቅብሃል አምርተሃልና ተብሎ መቀበል አይቻልም። ተጠቃሚዎች አላህ ያደርገን። هذا والله اعلم واحكم ኢልሙዲን ኢስላማዊ ስቱዲዮ